हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भाया है आउ गोटे सुंदर ब्लॉगर आरंभ आउ ए सुंदर ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो कालीर ब्लॉगटी जेठी एंड करथिनी आज ब्लॉगटा सेठी स्टार्ट करछि। तो काली ब्लॉग रे देखिथिले कना रोषेबास सरला आ रोषेबास सरला परे खियापिया सरला परे मु लुगापटा तुलिकी नेकी रखी दे आस्थिनी आ तापरे कना एठी नागी येतिले कामरे माने खाई पी देकी मु टिके समय रेस्ट नेथिनी माने बसिथिनी। एठी छुआ दी जण काम करथिले कना मो पुआ आसीथिला आ गेलन दी जण मिसिकी काम करथिले काम बुलिकी हमर एई जागाटा मु कहउथिले ना घरर काम किछि कंप्लीट हेई नै सेई रकम जहा घरटे हेई एइछि ता छडा आउ किछि नै ना घरको किछि नुआ जिंस आसीछि ना किछि घरर सेमिति किछि काम हेइछि। विशेष करी हमर जो बाथरूम काम किछि हेइथिलानी केवल जे गोटे पाइपटे नगा हेइछि पानी बाहरुछि बस सेतिकी आउ किछि भी बाथरूमर काम किछि हेइथिला बाथरूम तो हेइथिला किंतु ता जो टांकी फांकी से सब किछि काम होइथिलानी आ जेठी भी चुली करिके रांधुथुन तो एक रकम से अवस्था हेइथिला। तो आगु मो पुराना वीडियो रे देखिथिबे ताकू मु कन्ना बागेई सागेई कि सेठी टिके चुली करिके रांधुथुनी से सब काम तो किछि हेइथिलानी। तो गला वर्ष ए जो गला खरा दिन रे कन्ना ऊपर छपर पड़ी हेइथिला जे ऊपर छपर पड़ी हेइथिला बा सेतिके हेइथिला आ किछि काम होइथिलानी। तो एबे कन्ना बाहर चंती से जगाटार काम करिया पई कि काम आरंभ हबो सेतिपाई कि से जगार जहाँ सब जिनस पत्र था ताकू सब करना बाहर करके नहीं रखुच्च जिनस पत्र बोलिकी आम जो घर जो भंगा होता जो ये जगार तो आम पुराणा घर था मो पुराणा घर ही वीडियो स्टार्ट करथिनी। ये जो पुराणा घर था जो पुराणा घरटा जो भंगा है से जो बाहरी जो कबाट झरका बंध बाउंश जहाँ सब भी बाहरी जे सब दरकारी जिनस ताकू सब करना नहीं आम से रखी थे जेरकम कि वर्षा पानी खाइबनी जिनसटा सुरक्षित होइकी रहिबो नन करना पूरा फांकार पने से नष्ट होइजिबो ना कबाट झरका सब नष्ट होइजिबो। आउ जतेबेले से जगाटा बर्तमान जतेबेले काम आरंभ हबो आउ कन्ना से जिनस गुड़ा सेठी तो रहिबोनी ताकू सब बाहर करिक आनिक रखुतले ओटा बहुत ओजन जिनस आगु तो देखिथिबे पुराना वीडियो रे जे बाबा मु ताकू नेकी सब सेठी व्यवस्थित करिक रखिथिले सेठी नेकी रखिथिले पुणी से जगारु आनिकी एठी आनिकी रखिले एई रकम काम चलतिला। तो बसिके मु तांकर टिके वीडियो करथिनी काना से काम करथुले गैलन थिला ना मते टिके काम करिया पई कि पड़िलानी का आ जदि गैलन जदि न जाई थांता माने ट्यूशन जाई थांता जदि न रही थांता तो मते से सब काम करिया पई कि पड़थांता। आउ बर्तन तो बिल काम धान कटा चलछि हमर एपटे एपटे हमर धान काम सरी नाही बिलर आ बहुत व्यस्त सेपटे धान काम को आ एपटे करना घर काम जो आरंभ होइछि तो जानि पतबे केते व्यस्तता भितरे। तो आज दिन सारा करना बाबा बिलरे अछंती मेसिन आसीबो धान पिटा हबो सेति पई कि आउ या परठू करना मु बेसी किछि वीडियो बनै पारना आउ बनै पारना काहे तो आगो वीडियो रे तो जानि परिए काहे बनै पारना तो जहा हो बाबा दिन सारा बिलरे अछंती अपेक्षा करिके केते बेले धान पिटा मेसिन आसीबो धान पिटिबो किंतु अपेक्षा करी करी राति 10टा बाजी गला किंतु धान पिटा मेसिन आसिलानी 10टा पर्यंत बाबा बिलरे बसिथिले 10टा राति रे आसिकी गुड़ा हाथ धुईकी लुगापटा बदलैकी सुईथिले धान पिटा हेतिला ता पर दिन सकाळे 6टा बेलको जाईके धान पिटा हेतिला। तो जानि परथबे बाबा तो बिल्कुल घरे थिलेनी से बिलरे थिले काहेकना धान जते लेट हिउची गुरु जाईकी गुरु सेंड सब लोक फिटी दउछन ना जाईकी बिलरे जाईकी धान खेळी दउछंती। तो ये बर्तन या सब चली माने कहारी पाखरे भी गोटे 5 मिनिट समय ना तो जति सब दरकारी जिनस ताको तो सब काढ़ी नहीं गले छुआ दी जण किंतु आउ जेगुड़ा सब थिला माने मु जेटा दरकारी बोली भाबिकी ताको सब रखिथिनी से सब जिनस करना ताको एठी पकेइथिले मु ताको आनिके जेरकम करके रखी देइथिनी जहाँ भी हो ताको आनिके साइड संभाळिके रखिदेमी एते दिन रखिथिनी दरकार बेले काम रे आसीयो कहंतिन ना पड़िथिबो एणे तेणे लुड़ा हबो पड़िथिबो उड़ा बाड़े लुड़ा हबो कार्य बेले से रकम केते बेले के रकम दरकार पड़ियो कोन करियो ताकू सब आनिके मु रखी देइथिनी रखी देके से जगाटा परिष्कार कर देके आ एठी करना बाउंस जो बत्ता जे बाहर थिला ताकू सब पके देके जाइतिले मु कहनी ये तो किछि काम रे नागिबोनी काना वर्ष धरि के हेलानी गुटे वर्ष पाखा पाखी हेलानी हमर जे से घरटा भंगा हेलानी तो रसी हेलानी मु कहनी ताकू करना चुली पाखु दिन आसिने जाळ कर देमी बोलिकी आ जहा जे रकम नेकी रखिया कथा रखि देनी मु मो काम रे एपट नागिथिनी बस सेही जेतिकी समय मु तांकर वीडियो बनैथिनी सेतिकी समय बनैथिनी तापर गेलन ट्यूशन टाइम हे हेतिला से ट्यूशन पळी आ मु जाइके आउ जहाँ बाकिया थिला पुओ मु दी जण ताकू सब नेकी कबाट झरका ताकू रखिथिले रखि सारला परे तापरे मु आसिके
ଗୋବର ଟେକିଥିନି, ଏଠି ବତା ବାଉଁଶ ଯାହା ସବୁ ଟେକିଥିନି, ଟେକି ଟାକିକି ଏପଟର ସବୁ କାମ ଦାମ କରିଥିନି। ଗାଈ ବି ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଗାଈକି ଆଣିକି ଏଠି ବାନ୍ଧିଦେମି। ଆଉ ୟା ପରେ କ'ଣ ନା ଆଜି ପରଠୁ ଆଉ ଗାଈ ଆଉ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବ କି ନ ପାରିବ ସନ୍ଦେହ। ତ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଗଲା କାଲି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ଦିନସାରା ଏତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା। ପୁଣି ରାତିରେ ଦିନସାରା ତ କାମରେ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକି ଜଳଖିଆ ବନେଇଥିଲି, ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ। ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଇକି ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା। ପୁଣି ବାବା ଦିନସାରା ତ ମାନେ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଆସିକି କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେମି, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି କାମରେ ଲାଗିମି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ ବୁଝିଦିଏ, ମୋତେ ବି ଥକା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସେ ପୁଅ ହଉ କି ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ହୁଏ ସମସ୍ତେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ କ'ଣ ନା କାଲି ଦିନଟି ମୋର ଚାଲିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସରି କହୁଛି। ତ ମାନେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ମୁଁ ଦେଇପାରିଥିଲିନି। ତ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ବେଳେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ବେଳକୁ ସମୟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 6:30। ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ଧାନ ପିଟିବା ପାଇଁ କି ବାବା ଯାଇକି ବିଲରେ ବସିଥିଲେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲରେ ବସିଥିଲେ। ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଯାଇକି ସେ ବିଲରେ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିବାଲା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି, ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ବି ଦିନସାରା କାମ କରିକି ଥକିଗଲେଣି। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ନା ଧାନ ପିଟିବେନି, ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ। ପୁଣି ସକାଳେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ସେ ଆସିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ବାବା ହେରିକା କ'ଣ ନା ବାବା ପୁଅ 2 ଜଣ ବିଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ପଳେଇ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଶୋଇଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଠିକି ବାବା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଧାନ ପିଟା ମେସିନ୍ ଯାହାର ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଯାଇକି ଡାକିକି ଗାଡ଼ିର ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ପିଟିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ନା ଏପଟେ ଗୁରୁ ଏଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଷେଣ୍ଢ ଯାଇକି ଧାନ ଖେଳେଇକି ଯେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ 6ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ। 6:10-15 ସୁଦ୍ଧା ଏଇଠି ତ ଆମ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ତ ଧାନ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ବଧା ମରା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ନେଇକି ଧାନ ଗୁଛେଇକି ରଖିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ବାବା ଗୋଟେ ଲୁଗା ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇ ବିଲଟି ଏଇଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେ ବିଲଟି, ଆଉ ସେଇ ବିଲରେ ହିଁ ଧାନ ପିଟା ହେବ। ତ ଯାଇ କ'ଣ କରିଥିଲି, ବାବା ଆଉ ପୁଅ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି। ମୁଁ ମୋର କାମ ଦାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ଭାଇକି ଚା କରିକି ଦେଇଥିଲି, ଭାଇ ବି ଚା ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଟା କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମ୍ର ଚା। ଆଉ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ତ ସବୁ ବିଲକୁ ପଳେଇଗଲେ, ମୋର ଏପଟେ କାମ ଦାମ ସରେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମ୍ର ଚା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଚା ବନେଇଥିଲି। ଚା ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ମାନେ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ସେ ଉଠିକି ଗଲେଣି। ବାବା ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ଭାଇ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ବିଲକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯାହା ହଉ ଧାନ ପିଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବିଲରୁ ଧାନ ବୋହିକି ଆଣିବା। ତ ଏମିତି ତ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୋହିକି ଆଣିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ଧାନ ହେଇଥିଲା ବାବା ଆଉ ପୁଅ 2 ଜଣ କରିକି ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ। ଭାଇ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ସବୁ ବୁହାବୁହି କରିକି ଧିନିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘର ପାଖରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଚା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ବୋହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାପରେ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଧେଇକି ଯେଉଁ ଲୁଗା ପକେଇଥିଲି ତାକୁ ଧୋଇଥିଲି। ଆଉ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୁଗା ଥିଲା। ସେ ଲୁଗା ସବୁ କ'ଣ ନା 2 ଦିନ ହେଲା ଲୁଗା ସବୁ ରହିଥିଲା, ସଫା ହବ କହିକି ସଫା ହେଇପାରିଥିଲାନି, ସବୁ ରହିଥିଲା। ମୋ ଲୁଗା ନୁହେଁ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଲୁଗା। ସେ ଛୁଆଙ୍କ ଲୁଗା, ଛୁଆ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଆଉ ପୁଅ 3 ଜଣଙ୍କ ଲୁଗା ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ସମୟ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ନା ପୁଅ ଆସିଥିଲା, ମେସିନ୍ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲା। ମେସିନ୍ରେ ଆମର ସେରকম କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ ନା, ମେସିନ୍ଟା ଯେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଦରକାର ତାର ମାନେ ପାଣି ଦରକାର ହେଲା ବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଆସିକି କ'ଣ ନା ଲୁଗା ସଫା ହେଉଛି। ଏଇ ରକମ କାମ ଥିଲା। ତ ଆଜି କ'ଣ ନା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁକି ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଧାନ ବୁହା ସରିଗଲା, ଧାନ ବୁହା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବିଲକୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ଚା ଯିବ, ରୁଟି ଯିବ, ତରକାରୀ ଯିବ, ବିଲକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ବାବା ତାଙ୍କର ବିଲରେ ରହିଲେ, ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଠି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସଫା କଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଇବା ବନାଉଥିଲି। ତ ଲାଉ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲି, ରୁଟି କରିଥିଲି, ରୁଟି କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଲକୁ ଦେଇ ପଠେଇଥିଲି। ଆଉ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ବାବା ଆସିକି ଖାଇ ଦେଇକି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଚା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଶୀତ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗୁଛି, ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନା, ବିଲକୁ ପବନ ବି ଲାଗୁଛି। କହିଲେ ଆଗରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚା'ଟା ଦେଇ ଆସିମି, ସେ ଟିକେ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି।
ଦି ଜଣ ଲୋକ ବାବା 3 ଜଣ ମିଶିନେ ଆଉ ଯେତିକି ଧାନ ଅଛି ସବୁ କଟା ଆମର ସରିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଖାଲି ଯେ ଆଉ କିଛି ତ ଆଜି କିଛି ପିଟା ହେଲା ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ କଟା ହେଲା ସେତିକି ପିଟା ସରିନେ ଆମର ଧାନ କଟା ସରିଯିବ। ତ ଏଇ ରକମ ତ ଧାନ କଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଘର କାମ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେନସନ୍ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଥିବ। ତ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଡବଲ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ତ ଯାହା ହୁଏ ତ ବର୍ଷର ଥରେ ଧାନ କାମ କରିବାକୁ ତ ହେବ, ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଇଟା ତ ତା'ର ମାନେ ଶେଷ ସମୟ, ଧାନ ଚାଷର ଶେଷ ସମୟ। ତ ଆସିକି କ'ଣ ନା ବାବା ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ସେଠି ତରକାରୀ ଆସିକି ବସେଇ ଦେଇଥିନି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଥିନି। ବସେଇ ଦେଇକି ସେପଟ କାଟି କୁଟିକି ଦିନେ ଆସିକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଠି ତରକାରୀ ବସେଇନି, ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇକି ଚା ବି ବସେଇ ଦେଇଥିନି। ଏପଟେ କ'ଣ ନା ଅଟା ବି ଚକଟିଥିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଗର ମୋତେ ଚା'ଟା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଚା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ, ଖାଇବାଟା ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନହେଲେ ପଛରେ ଦେଇ ପଠେଇବୁ କି ଯାହା କରିବ। ପବନ ବହୁତ ଜୋରସେ ଦେଉଛି ନା, ଆଉ ମାନେ କନମୂଳି ପୁରା କଞ୍ଚା ପାଣି କରି ପକାଉଛି। ଶୀତରେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତ ମଣିଷ ନା। ଘର ପାଖରୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଖାଇକି ପିଇକି ଆସିନେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଏତେ ସକାଳୁ ତ ଆଉ ରୁଚିଥିବନି। ସେଥିପାଇଁକି ଆଗର ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଚା ଆଉ ପାଣି ନେଇକି ବାବା ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇଥିନି, ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇକି ମିକିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇ ପଠେଇଥିନି, ବିଲକୁ ଦେଇ ପଠେଇଥିନି। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବିଲରେ ଖାଇଥିଲେ। ତ ଏଇରକମ ସକାଳଟା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିଯାଇଥିଲା। ତ ମୋତେ କ'ଣ ନା 2 ଥର 3 ଥର କରିକି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆଗର ବାବା ଆସିଥିଲେ, ବାବା ଖାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଚା ନେଇଗଲେ, ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇନି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଖିଣା ସକାଳେ ଆଉ ପଖାଳ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି। ଆଉ ଜଳଖିଆରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି, ସେ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ିଟା କ'ଣ ନା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ବି ସମୟ ହେଉନାହିଁ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁକି, ସମୟ ହେଲେ ଯାଇକି ଘିନି ଆସିବେ। ତ ଆମର କ'ଣ ନା ମୁଢ଼ିଟା ମିଲରୁ ଆସେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁକି ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁକି ବାବାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଫାଙ୍କ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ ନା ମୁଢ଼ି ଘିନି ଆସିମି। ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଜଳଖିଆ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରୁଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଇନେ ବି ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ଥଣ୍ଡାରେ ପଖାଳ ତ ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ, ମୁଁ 3-4 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ବି ପଖାଳ ଖାଇ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋତେ 2 ଥର 3 ଥର କରିକି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଅଟା ତ ଏକାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଚକଟି ଦେଇଥିନି। ତ ଆଗର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କନି, ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେନି। ବିଦା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା କରିଥିନି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ରୁଟି କରିଥିନି, ଯେ ବିଲକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ରୁଟି ତରକାରୀ ଦେଇ ପଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଭାଇ ଆଉ ପୁଅ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ଏଠି ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆସିବ ଯେ କାମ ହେବ ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ସେସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଇବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କ ଯାଇକି ୟା ପରେ ଯାଇକି ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ରୁଟି ବନେଇଥିଲି। ତ ଏଇରକମ କରିକି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସକାଳଟା କଟିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କୁହେ ନା ସବୁବେଳେ ସକାଳଟା ମୋ ପାଇଁକି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି ବେଳେ ନୁହେଁ ଯେ ଟିକେ ଫୁର୍ସୁତର କାମ କରିମି ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିକି ସବୁ କାମ ସରେଇ ସାରିକି ଭାଇ ମାଛ ଘିନିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବି ଘିନିକି, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ସବୁ ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ବି ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମାଛକୁ ମୁଁ ଆସିନି, ମାଛକୁ କାଟିଦେମି, ମାଛକୁ କାଟିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେମି। ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯାଇକି ଚୁଲି ଲଗେଇମି, ନହେଲେ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ମାଛ କେଳାଏ ନା ଏପଟେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମାଛ ଘିନିକି ଆସିନି, ମାଛ କାଟି ଦେଇକି ଆଜି ମାଛ ଝୋଳ କରିଥିନି, ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ କରିଥିନି, ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଥିନି ମନରେ ପଡ଼ୁନି। ସକାଳେ ଯାଇ ଘାଣ୍ଟ କରିଥିନି ଥିଲା, ଏଇରକମ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କି ତରକାରୀ କରିଥିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନା, ମୋର ଆଉ ମନରେ ପଡ଼ୁନି ଯେ କି ତରକାରୀ କରିଥିନି ବୋଲିକି। ତ ମାଛ ଝୋଳ କରିଦେଇଥିନି, ବନ୍ଧାକୋବିର ଘାଣ୍ଟ କରିଥିନି। ବାସ୍ ଏଇରକମ ଦିନଟି ତ ମୁଁ କଟିଯାଇଥିଲା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ। 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ସସ୍ମିତା ଦିଦି, ସୁଚିସ୍ମିତା ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ତରଙ୍ଗିନୀ ଦିଦି, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।